السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں حکومت نے مختصر وقت میں بہترین کارکردگی دکھائی، ملکی معیشت پہلے سے بہتر ہے، تمام فیصلوں اور پالیسی سازی میں ملکی مفاد کو اولین ترجیح دی، وطن عزیز کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہے، آئندہ حکومت کے لیے لاہ عمل دے کر جا رہے ہیں جو یقینی طور پر قومی مفاد میں ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کابینہ ارکان اور سول سرونٹس کو انتھک کاوشوں پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، وفد کی معاشی استحکام کے لیے نگران حکومت کے اقدامات کی تعریف۔ اظہار رائے کی آزادی لامحدود نہیں، یہ قانون کے تابع ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے، ایسی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف ریاست سختی سے نمٹے گی، لاقانونیت اور انارکی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی نیوز بریفنگ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، نبی کریم کی ذات مبارک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج پر تمام انبیاء کی امامت کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزی صاحب۔ میڈیا پر عدالتی فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی جا رہی ہے، مسلمان کی تعریف اور مذہب کے خلاف جرائم سے متعلق دفعات ختم کرنے کا تاثر بالکل غلط ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہائے کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر منظم مہم افسوسناک ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، پاکستان کا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہے۔ کچھ لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیاست کی مذموم کوشش کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الزامات پر معافی مانگ لی، الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی میں بیان جمع کرا دیا۔ الزامات کا مقصد عوام میں بد اعتمادی پیدا کرنا تھا، ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار کے کہنے پر یہ سب کیا، صلے میں مستقبل میں اعلیٰ عہدے کا وعدہ کیا گیا تھا، ذمہ داری قبول کرتے ہوئے خود کو قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ سابق کمشنر لیاقت چٹھا۔ حکومت سازی کی طرف اہم قدم، پنجاب اسمبلی کا افتتاحی اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا، سندھ اسمبلی کا اجلاس 24 فروری صبح 11 بجے طلب، نامنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، انڈیکس میں 355 پوائنٹس کا اضافہ 61,914 پر بند ہوا، 32 کروڑ 48 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار۔ قومی ترقی کے لیے مؤثر فیصلہ سازی ضروری ہے، اتحاد، درگزر اور ہمدردی کے جذبے سے کام کیا جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ فیصلہ سازی کے عمل میں تیزی وقت کی ضرورت ہے، عوامی شکایات کے ازالے میں وفاقی محتسب کا کردار قابل تعریف ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ فلسطینیوں کے قتل عام کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری، رفح پر صہیونی فوج کی بمباری، مزید 97 افراد شہید، متعدد زخمی، جنین پناہ گزین کیمپ کے نواحی علاقوں پر بھی گولہ باری، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ کو موت کا مسکن قرار دے دیا۔
तहरीक आज़ादी दबाने के लिए काबिज भारतीय फौज के ओछे हथकंडे, मकबूजा वादी में गैर एलानिया मार्शल लॉ का नफाज, हुर्रियत क़यादत की घरों पर छापों, इमला की जब्तगी और मुलाजमीन की बरतरफी की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान भारत ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज दुबई में पहला T20 मैच, कौमी टीम ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 213 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल कर लिया। बदर मुनीर की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। और चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा दिन, क्वालिफाइंग राउंड में 110 गाड़ियों की शिरकत। दिफाई चैंपियन फैसल शादीखेल सबसे आगे, नादिर मक्सी की दूसरी और जैन महमूद की तीसरी पोजीशन। कल प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने मुख्तसर वक्त में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तमाम फैसलों और पॉलिसी साजी में मुल्की मफाद को अव्वलीन तरजीह दी गई। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें वतन अजीज की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना है। आइंदा मुंतखब हुकूमत को कौमी मफाद के मुताबिक लाहे अमल देकर जा रहे हैं। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमें अपने मुल्क को मुस्तहकम और खुशहाल बनाकर अक़वाम आलम में नुमाया मकाम दिलवाना है। उन्होंने मुख्तसर अरसे में काबीना और सिविल काबीना की मुख्तलिफ इदारों की तंजीम नौ बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। I had romance for her. My romance is Pakistan. I love the idea of Pakistan. I love the soul of Pakistan. I love the essence of Pakistan. For me, Pakistan is first and last. For me, Pakistan stands as an emblem of my faith. It's home, and let's make this home prosperous. वज़ीर आज़म ने कहा कि बेहतरीन पेशेवराना अंदाज में जिम्मेदारियों की अंजाम दही पर वज़ीर आज़म ऑफिस के तमाम अफसरान, अमले और काबीना सेक्रेटरी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। काबीना इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर को हुकूमत तुर्किया की जानिब से टर्किश आर्मड फोर्सेस लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड वसूल करने की इजाजत की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना की सिफारिश पर लुबना फारूक मलिक की डेपुटेशन बतौर डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की मुद्दत में तोसी देने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ की सिफारिश पर हुकूमत और खलीफा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डेट, पाम एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। इस मुफाहमती याददाश्त के तहत पहला पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल सितंबर 2024 में मुनक्किद किया जाएगा, जिसका मकसद पाकिस्तान में खजूर की पैदावार का फरोग है। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 13 और 14 फरवरी को मुनक्किद होने वाले इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक की। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकीती इदाराजात और काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 16 फरवरी को मुनक्किद होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक कर दी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान खान चिस्तूरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने माशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत के इक़दामात पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और सैयद मुस्तफ़ा कमाल भी मुलाकात में मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। उन्होंने मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी की तरफ से कलील मुद्दत में पंजाब सेहत, तालीम और मवासलाती ढांचे की तरक्की के लिए इक़दामात की तारीफ की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान के ईमान का जुज़्व है। कुछ लोगों ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत करने की मज़मूम कोशिश की। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं, ये कानून के ताबे है। अवाम को तशद्दुद पर उकसाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल।
اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہے. ملک میں لا قانونیت اور انارکی پھیلنے نہیں دی جائے گی. عدلیہ کے جہاں تک فیصلے ہیں ان کے خلاف قانونی نظر ثانی کے ذرائع بھی موجود ہیں. اگر کسی کو بھی کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے نظر ثانی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے, وضاحت ہو سکتی ہے. فیصلے تبدیل بھی ہوئے ہیں ماضی میں, لیکن کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور ملکی امن کو تہوبالا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی. اطلاعات و نشریات کے نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی لامحدود نہیں بلکہ قانون کے تابع ہے. اس کے تحت عدلیہ, مسلح افواج اور برادر ملکوں کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ سرگرمی خلاف قانون ہے اور حکومت ایسی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی. نمائندہ خصوصی حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں 6 فروری کو ہونے والے فیصلے میں ابہام کو دور کرنے کے لیے نظر ثانی کی اپیل دائر کریں. کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی تحریف قرآن جو ہے اس کی اجازت دے یا تحریف قرآن کر سکے اور اس کو پھیلا سکے؟ اسی تناظر کے اندر جو ابہام اگر کوئی ہے, کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی بات ہے جس کی وضاحت چاہیے ہے, تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے وضاحت جو ہے وہ جاری کر دیں, اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ ابہامات کو دور کرنے کے لیے ریویو پٹیشن جو ہے وہ اس حوالے سے داخل کر دیں تاکہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں وہ اپنا انتشار نہ پھیلا سکیں. محمد طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے. پاکستان کا آئین اور قانون قرآن اور سنت کے تابع ہیں. پاکستان کے اندر رہنے والوں کی مذہبی آزادی پاکستان کے آئین میں طے ہے. نمرہ سہیل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہدایت کا سرچشمہ ہے. شب معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی, جس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی. اب آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ قرآن رحمت للعالمین. تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ پبلک انٹرسٹ میٹرز ہیں, تو ہم صرف نام منہ پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں. جو یہ تو ابھی تک قرآن شریف میں, ابھی ہم اس میں حدیث تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی قرآن شریف میں سورہ اسراء واقعہ تو پتہ ہے نا, پھر معراج, تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑھی بتائیے؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پہلے والے پیغمبروں نے ان کو دعوت دی اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی. اب ختم ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم. اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے. سپریم کورٹ نے مبارک احمد ثانی بنام ریاست ضمانت کیس سے متعلق اپنے فیصلے کی میڈیا میں غلط رپورٹنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ترجمان سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ میڈیا میں غلط فہمی پیدا کر کے تاثر دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسلمان کی تاریخ سے انحراف کرتے ہوئے مذہب کے خلاف جرائم کی دفعات ختم کرنے کا کہا ہے, جو سراسر غلط ہے. اعلامیے کے مطابق متعلقہ مقدمے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ ملزم پر الزامات بالکل درست تسلیم کر بھی لیے جائیں تو بھی اس پر 1932 کی فوجداری ترمیمی ایکٹ کی دفعہ 5 کا اطلاق ہوتا ہے, جس کے مطابق ممنوعہ نشر و اشاعت پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے. ملزم چونکہ پہلے ہی 1 سال سے زائد عرصہ قید میں گزار چکا تھا, اس لیے اسلامی احکامات, آئینی دفعات اور قانون و انصاف کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے درخواست گزار ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسی نوعیت کے مقدمے ظہیر الدین بنام ریاست میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ پہلے ہی تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے.
اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہائے کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر کی جائے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عدالتی فیصلے میں اسلامی اصول، کسی آئینی یا قانونی شق کی تعبیر میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا ہے اور نہ ہی اب روکے گی۔ ترجمان نے کہا کہ عدالتی فیصلوں پر مناسب انداز میں تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ راولپنڈی کے علاقے پنڈورا چرنگی کے رہائشی عبدالواسع نے 20 فروری کو چیف جسٹس کے خلاف غلیظ اور دھمکی آمیز سوشل میڈیا کیمپین میں حصہ لیا۔ قانونی کارروائی عمل میں لانے کے لیے باقی کرداروں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف منفی مہم کے معاملے میں ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے یوٹیوبر اسد طور اور عمران ریاض کو طلب کر لیا۔ یوٹیوبر اسد طور کو 23 فروری سائبر کرائم اسلام آباد میں جبکہ عمران ریاض کو سائبر کرائم لاہور میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے اپنے الزامات پر معافی مانگ لی۔ الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی میں جمع کرائے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے اعلیٰ عہدیدار کے بہکانے پر پریس کانفرنس کی جو غلط بیانی پر مبنی تھی اور اس کا مقصد عوام میں بد اعتمادی پیدا کرنا تھا۔ لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ وہ 13 مارچ کو ریٹائرمنٹ کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار تھے۔ ایک سیاسی جماعت کے ممتاز رہنما کے کہنے پر پریس کانفرنس کی جس کے صلے میں مجھے مستقبل میں اعلیٰ عہدہ ملنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ سیاسی جماعت کا یہ عہدیدار 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے پر مفرور تھا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے کبھی بھی بشمول چیف الیکشن کمشنر کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں دی اور نہ ہی کوئی ریٹرننگ آفیسر ایسے کسی عمل میں ملوث تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جان بوجھ کر شامل کیا جس کا مقصد عوام میں بدگمانی پھیلانا تھا۔ لیاقت علی چٹھا نے قوم سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، خود کو قانون کے حوالے کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دن 10 بجے پنجاب اسمبلی میں طلب کیا ہے۔ اجلاس میں 9 منتخب اراکین صوبائی اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ تفصیل بتا رہی ہیں ہما صدف اپنی اس رپورٹ میں۔ انتخابات کے پرامن اور کامیاب انعقاد کے بعد پنجاب میں حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے جمعۃ المبارک صبح 10 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ 18ویں پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار محمد سبطین خان کریں گے جس میں نامنتخب اراکین پنجاب اسمبلی سے حلف لیا جائے گا۔ پنجاب میں عام نشستوں کی تعداد 297 ہے جبکہ مخصوص نشستوں کو ملا کر یہ تعداد 371 بنتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون صوبے کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ انتخابات میں دوسری بڑی تعداد آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے اراکین پنجاب اسمبلی کی ہے۔ پنجاب میں حکومت سازی کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کو مخصوص نشستوں کو شامل کر کے 186 اراکین اسمبلی کے ووٹ درکار ہوں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور ان کی طرف سے پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف کو وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے نامزد کیا گیا ہے جبکہ ان کے مد مقابل وزارت اعلیٰ کے امیدوار میاں اسلم اقبال ہوں گے۔ حلف اٹھانے کے بعد پنجاب اسمبلی کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل شروع ہوگا جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے اور سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد قائد ایوان کا انتخابی عمل شروع ہوگا۔ 9 منتخب اراکین صوبائی اسمبلی کے حلف کے بعد پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا اور جمہوریت مستحکم ہوگی۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس بروز ہفتہ 24 فروری صبح 11 بجے طلب کیا گیا ہے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے اجلاس طلب کیا ہے۔ اجلاس میں 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کی 36 نشستوں پر مسلم لیگ نون کی خواتین امیدواران کامیاب ہوئی ہیں جبکہ 3 نشستوں پر پیپلز پارٹی اور 2 پر مسلم لیگ قاف کی خواتین کامیاب ہوئیں۔ پنجاب اسمبلی کی 1 نشست پر استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار کامیاب ہوئیں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 5 اقلیتی نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سندھ اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں پر 27 اور غیر مسلموں کے لیے مختص 8 نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 20 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے اراکین منتخب ہوئی ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر MQM کی 6 اراکین اور GDA کی 1 رکن منتخب ہوئی ہے۔ اقلیتی نشست پر پیپلز پارٹی کے 6 اور MQM کے 2 ارکان منتخب ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ایسے تمام کامیاب امیدوار جو 2 یا 2 سے زیادہ نشستوں پر کامیاب قرار پائے ہیں وہ کوئی بھی ایک نشست اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ آئین کے تحت کسی بھی اسمبلی کی نشست لینے سے قبل باقی تمام نشستوں سے استعفیٰ دینے کے حوالے سے کامیاب امیدوار بذات خود یا اپنے مجاز نمائندے کے ذریعے نشست یا نشستوں سے دستبردار ہونے کی درخواست چیف الیکشن کمشنر یا صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر میں جمع کروا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر 30 دن گزرنے کے بعد تمام نشستیں خالی تصور کی جائیں گی، ماں سوائے اس نشست کے جس پر امیدوار سب سے آخر میں کامیاب قرار پایا ہے۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ سے اعظم بلوچ نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ بلوچستان میں بھی حکومت سازی کے لیے سیاسی رابطوں اور مشاورتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے 51 حلقوں کے نتائج اور پارٹی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے امکان یہی ہے کہ مرکز کی طرح PMLN، پیپلز پارٹی اور BAP مل کر اتحادی حکومت بنائیں گے۔ PMLN اور پیپلز پارٹی 13 جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی 6 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ امکان ہے کہ BNP، عوامی، جماعت اسلامی اور عقد و تحریک بھی اس بڑے اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی ایوان میں سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے 33 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ انتخابات میں 10 نشستوں کے ساتھ ممکن ہے کہ JUI حکومت کے بجائے اپوزیشن بینچز پر جانے کو ترجیح دے۔ عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی بھی ممکنہ طور پر اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہی بنیں گے۔ جلد واضح ہو جائے گا کہ بلوچستان میں کون سی جماعت حکومت اور کون سے ارکان ایوان میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اعظم بلوچ، PTV نیوز، کوئٹہ۔ کچھ بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی۔ ناظرین، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس 355 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 61,914 پر بند ہوا۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے جانیے۔ کاروباری دن کے آغاز سے ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی رہی۔ معیشت کا درست گامزن ہونے اور موجودہ حکومت کی معاشی اصلاحات اور ملک میں سیاسی استحکام کے اثرات براہ راست پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر پڑ رہے ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایک دفعہ پھر بلند سطح کی جانب گامزن ہوگی، جبکہ سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ جنوری کے مہینے کے اندر 2650 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں SECP پہ۔ تو آپ دیکھیں جو ریزلٹس آئے ہیں 100% گروتھ آئے ہیں، 120% گروتھ آئی ہے۔ جتنی بھی پارٹیز نے الیکشن میں جو آئے ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہمیں ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے۔ بازار حصص میں 32 کروڑ 48 لاکھ سے زیادہ شیئر کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 13 ارب 96 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 185 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ، 143 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ قومی ترقی کے لیے مؤثر فیصلہ سازی ضروری ہے۔ اتحاد و ینگانگت، درگزر اور ہمدردی کے جذبے سے کام لیا جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ وہ لاہور میں وفاقی محتسب انشورنس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں وفاقی انشورنس محتسب کی کارکردگی کے اعتراف میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ ہمیں اپنے فرائض کی انجام دہی دیانتداری اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کرنا ہوگی۔ ضروری ہے کہ فیصلہ سازی کے عمل میں تیزی لائی جائے۔ صدر مملکت نے محتسب کے ادارے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ 60 روز میں مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس سے زیر التوا کیسز کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جو پالیسی بنانے والی کیفیت ہے جو 10 دن میں 20 دن میں 2 مہینے میں بننی چاہیے، کبھی کبھی 5 6 سال 10 سال لگاتے ہیں۔ آپ اپنی رفتار میں خرامہ ترقی کرتے رہیں، دنیا اس ترقی کا انتظار نہیں کرے گی۔ تو یو ہیو ٹو میک ڈیسیشنز۔ تو بیوروکریسی سے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، ماشاءاللہ آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے مینڈیٹ۔ آپ کو کیا مینڈیٹ ملا تھا کہ 60 دن کے اندر فیصلہ کرو، تو ماشاءاللہ پرابلی 99% آف سارے محتسبین فیصلہ 60 دن میں کر دیتے ہیں اور ہمارے اپیل آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں اور ماشاءاللہ
That issue I have not found among all muhtasibin. वफाकी मुतसिब बराए इंश्योरेंस डॉक्टर खावर जमील ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह करते हुए कहा कि अवाम को इंश्योरेंस की मद में 5 अरब रुपए का सालाना रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी मुतसिब बराए इंश्योरेंस के ओहदेदारों और बीमा कंपनियों के नुमाइंदों को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड भी दिए। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि थैलेसीमिया के मरज के रोकथाम के लिए अवाम में आगाही वक्त की जरूरत है। लोगों में इस हवाले से बढ़ चढ़ कर खून का अतिया देने का जज्बा मौजूद होना चाहिए। सदर ममलकत गवर्नर हाउस लाहौर में सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम खून के अतिया जमा करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुंदस फाउंडेशन की थैलेसीमिया के मरीजों के इलाज मुआलजे में मयारी सहूलियात फराहम करने में नुमायां खदमात हैं जिनको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये बात खुशाइंद है कि मासी के बरक्स थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। जिन लोगों ने थैलेसीमिया के लिए काम किया उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि जो भी पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करे उनका शुक्रिया अदा करूँ। आप थैलेसीमिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी कम टू थैलेसीमिया। आपको क्या पता है, इंग्लैंड में 20 साल से कोई थैलेसीमिया का बच्चा पैदा नहीं हुआ। मैं मुसलमानों की तारीफ करना चाहता हूं कि अब ये जो कैंपेन मसाजिद के साथ और रमज़ान में शुरू करते हैं तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे अगर स्कूलों के बाहर हैं, मैं समझता हूं कि तकरीबन 2.5-3 लाख मसाजिद हैं। तो मसाजिद के अंदर तालीम हो, मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसे तो हैं, बट पेश इमाम ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तालीम कर लें तो मामला एमरजेंसी के तौर पर शुरू होगा। तो पाकिस्तान 5-10 साल की बात है, दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में घुसने में देर नहीं है। सदर ममलकत की जानिब से इस मौके पर खून के अतिया जमा करने से मुतालिक आला खिदमात के हामिल डॉक्टर्स, ब्लड डोनर्स और सहाफ़ियों को तारीफ़ असनाद दी गईं। नाज़रीन, कलअदम TTP और इससे मुंसलिक दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके इंतशार और बदअमनी पैदा करना है। अफगान तालिबान के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित दोहा मुआहदे की भी खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी की लहर में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल और अफगान हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मरकजी किरदार रहा है। पाकिस्तान की जानिब से TTP के दहशतगर्दों की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी के शवाहिद तालिबान हुकूमत को दिए जा चुके हैं और उनकी हवालगी का बारहा मुतालबा किया गया है। अफगान तालिबान ने इस मुतालबे को नज़रअंदाज किया है। पाकिस्तान में खून की होली खेलने वाले दहशतगर्दों की अफगान तालिबान के ज़ेरे साया बिला रोक टोक अफगान सरजमीन पर मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगान तालिबान दहशतगर्दी के हवाले से गैर संजीदा रवैया रखते हैं और पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं। नाज़रीन, नायक ज़हीर अब्बास शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे। उन्होंने 3 जून 2023 को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। नायक ज़हीर अब्बास शहीद की ये कुर्बानी हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। नायक ज़हीर अब्बास बहुत मेरे प्यारे बेटे थे। 12 का टाइम था, 11:30 का। उस टाइम टेलीफोन आए तो मैंने, मेरी बीवी मेरे साथ थी, तो मैंने बोला कि मैं मोटरसाइकिल को सीधा करता हूँ, आप ज़हीर के साथ बात करें। मैंने सुबह भी बात की है, वो तू गल कर, तो कहनी तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं। वो मेरे बेटे ने ये सिर्फ पूछा है कि मौसम कैसे है और क्या हाल चाल है, बस फिर टेलीफोन गिर गया या जिधर ही गया। मेरी बीवी कहती है कि वो तो बंद हो गया है। तो मैं फौजी आदमी था तो मैं समझ चल गई है कि ये जो कह रही है कि आवाज़ आ रही है। मैंने उसको हौसला अफजाई दिया, मैं कहा नहीं, उधर लोगों की किसी की शादी है तो उसके बीच में आवाज़ें आ रही हैं। मुझे चैन नहीं आया। एक लड़का था वो कुफरी में, मैं उसके पास गया कि यार वो बिल्कुल कोई किसी यूनिट का भी कोई टेलीफोन सारी तरफ मैंने की है, किसी टेलीफोन की आवाज़ नहीं आ रही। एक सदर मेरे साहब की तरफ टेलीफोन किया उस कुफरी वाले लड़के ने कि सर वो जो नायक ज़हीर अब्बास वो किधर है, तो उसने बोला कि वो शहीद हो गए। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है बहुत दिलेर हैं, हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी जान चली जाए तो जान चली जाए। मेरा पुत्र बहुत नेक है, बहुत अच्छा है। मैं उसकी गल करा तो मैं कर ना सकती। मेरा बहुत नेक पुत्र है, वाकई से खुश है मेरा पुत्र के तेरा पुत्र शहादत पा गया। अल्लाह पाक ना जैसा शहादत नहीं मौत दे, उन्हीं से शहादत नहीं मौत देवे, नहीं तो हर कहीं अपने हक मान के रखे। पाकिस्तान हिफाजत पे करे ने, अल्लाह ने पाक उन्होंने जिंदगी रखे। उनके साथ
بچپن گزرا ہے بہت خوشگوار گزرا ہے. جیسا ہم ان کو جانتے ہیں کہ ان کا مزاج خوش مزاج تھا, ان کا جو جذبہ شہادت تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور اسی مقام پہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. خبرنامے میں اب کچھ بات کریں گے فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی. ناظرین, غزہ میں ہر جانب موت کے سائے منڈلا رہے ہیں. جنگ زدہ علاقہ زندگی کے وجود کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس نے بھی غزہ کو ڈیتھ زون قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ غزہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہا بلکہ یہ موت کا مسکن بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ شہر میں علاج معالجے کی سہولتوں کا فقدان ہے. مسلسل بمباری اور محاصرے کی وجہ سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. الجلیلہ کے پناہ گزین کیمپ شبورہ پر بمباری سے ایک مسجد شہید جبکہ متعدد رہائشی مکانات تباہ ہو گئے ہیں. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کے دوران مزید 97 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. 7 اکتوبر سے جاری صہیونی جارحیت میں اب تک 29,410 فلسطینی شہید اور 69,465 زخمی ہو چکے ہیں. فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے خان یونس کے العمل اسپتال کی سنگین صورتحال سے خبردار کیا ہے. 30 روز سے جاری اسرائیلی فوج کے محاصرے کے بعد ناصر اور العمل اسپتالوں میں طبی سہولیات مکمل طور پر بند ہیں, جس کی وجہ سے وہاں موت کے سائے منڈلا رہے ہیں. طبی خیراتی ادارے MSF المواسا کے پناہ گزین اسرائیلی حملے میں 2 کنبے کے متعدد افراد شہید اور 6 زخمی ہو گئے. غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کے رہائشیوں کے پاس گزشتہ 3 ہفتوں سے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں. ڈاکٹرز کی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ شمالی غزہ کے رہائشیوں کے پاس گزشتہ 3 ہفتوں سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. ان کے پاس صرف گھاس ہے جسے وہ کھانے پر مجبور ہیں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کے کردار پر زور دیا ہے. برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں G20 وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ G20 ممالک کو غزہ میں ہونے والی تباہی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے. جنگ بندی سے علاقائی امن و خوشحالی کے ساتھ عالمی معاشی استحکام کو لاحق خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے گا. سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا واحد اور قابل اعتماد راستہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے. سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنا افسوسناک ہے. یہ قرارداد غزہ میں جاری خون خرابے کو روکنے میں مدد دے سکتی تھی. کچھ بات مقبوضہ وادی کشمیر کی. کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں, گھروں پر چھاپوں, املاک کی ضبطگی اور ملازمین کی برطرفی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی کی ہندوتوا بھارتی حکومت نے علاقے میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ کر رکھا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فورسز ہندوتوا سے منسلک بیوروکریٹس اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر مقبوضہ علاقے پر غیر جمہوری طریقے سے حکمرانی کر رہی ہیں اور اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کو دبا رہی ہیں. حریت رہنما اور آزادی پسند تنظیموں نے اپنے بیانات میں کنن پوشپورہ اجتماعی عصمت دری کی متاثرہ خواتین کے لیے انصاف کا مطالبہ دہرایا ہے. انہوں نے کہا کہ کنن پوشپورہ جیسے المناک واقعات کشمیری خواتین کو جدوجہد آزادی میں حصہ لینے سے باز رکھنے کی کوشش کا حصہ ہیں. بھارتی فوجیوں نے 23 فروری 1991 کو ضلع کپواڑہ کے علاقے کنن پوشپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 880 سال کی عمر کی تقریباً 100 کم عمر بچیوں اور خواتین کی اجتماعی عصمت دری کی تھی. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے سری نگر میں ایک بیان میں نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں گزشتہ 5 برس سے غیر قانونی طور پر نظر بند پارٹی کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی کشمیر کے نصب العین کے لیے قربانیوں کو سراہا. بیان میں محمد یاسین ملک کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنانے کے بھارتی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی گئی. دوسری جانب وادی کشمیر کو بیرونی دنیا سے ملانے والی واحد سری نگر جموں شاہراہ برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے گزشتہ کئی روز سے مسلسل بند ہے. شاہراہ پر سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں. شاہراہ بند ہونے سے وادی کشمیر میں اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے کشمیریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. 33 برس قبل آج کے دن ناظرین مقبوضہ کشمیر کے علاقے کنن پوشپورہ میں بھارتی فوجی حملے اور کشمیری خواتین کی بے حرمتی کے اندھوناک واقعے کی یاد میں مظفر آباد میں سیمینار اور احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان. 22 اور 23 فروری 1991 کی درمیانی شب بھارتی فوجیوں کے ماؤنٹین بریگیڈ کی راجپوتانہ رائفل بٹالین کے دہشت گرد فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے کنن پوشپورہ پر حملہ کیا تھا اور اس حملے کے دوران درجنوں کشمیری خواتین کی عصمت دری کر کے بربریت اور صفاقی کی خون چکان داستان رقم کی تھی. اس دوران مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر ہجرت کرنے والے عثمان علی ہاشم اس اندوناک واقعے کے عینی شاہد ہیں. تو اس وقت میں 13 برس کا تھا, تو پوری وہ فوج شراب پیے ہوئے وہ گھروں کے اندر گھس جاتی ہے اور خواتین کو انہوں نے نوچنا شروع کر دیا اور ہم سر نیچے کر کے, ہمارے اوپر بندوقیں وہ فوجی کھڑے کیے ہوئے تھے پیچھے, تو ہم سب نیچے, ہر شخص یہ اس وقت سوچ رہا تھا کہ
शायद ये कोई मेरी बहन की आवाज़ लगती है, कोई कह रहा था मेरी माँ जैसी आवाज़ लगती है। इतनी चीखें जब आ रही थी, ये क़यामत का एक मंजर था। कुनन पोशपुरा वाक़े की याद में इंटरनेशनल जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़ेरे एहतमाम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सहेली सरकार मुजफ्फराबाद में सेमिनार और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी ख़वातीन की तहरीकी आज़ादी कश्मीर में जद्दोजहद लाजवाल है, जो तमाम तर जबर इस्तिबदाद के बावजूद चट्टान की तरह खड़ी हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी ख़वातीन ने इस तहरीक में जहां अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी हैं, वहीं इनके शौहर, बेटे और भाई भी शहीद हुए। मुकर्रिरीन ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों के हाथों कश्मीरी ख़वातीन पर मजालिम का फिलफोर नोटिस ले। सेमिनार के शुरका ने भारतीय फौजियों की दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। शुरका ने इंसाफ दो, इंसाफ दो, कुनन पोशपुरा की ख़वातीन को इंसाफ दो, कश्मीरी ख़वातीन पर जुल्म सितम बंद करो, बंद करो जैसे फलक शगाफ नारे लगाए। आज हम मुतालबा करते हैं, 34 बरस गुजर चुके हैं, इन मुतासिर को इंसाफ नहीं मिल सका आज तक। हम मुतालबा करते हैं यूरोपीय यूनियन, सलामती कौंसल, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के इदारों से कि इन मुतासिर को इंसाफ दिया जाए। रैली के शुरका ने शहर की मर्सी शाहराह पर मार्च भी किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 9वें रोज भी जारी है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मोदी हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई है। हरियाणा पुलिस ने पेशकदमी रोकने के लिए किसानों पर तशद्दुद किया, मुजाहिरीन पर डंडे बरसाए और आंसू गैस के बेदरेग इस्तेमाल किया। पंजाब से बाहर किसान यूनियंस ने एहतजाज को वसी करने की कॉल दे दी है, जबकि चंडीगढ़ में मजीद 200 से जायद यूनियंस मार्च में शामिल हो गई हैं। हजारों किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमा हैं और रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसान मुजाहिरीन का 1200 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल कारवान भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। सेनेट की कायमा कमेटी खारजा अमूर के अजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर फारूक एच नाइक की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सेक्रेटरी खारजा सारिस सजाद काजी ने कमेटी को भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने और वजारत खारजा की तरफ से किए गए इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि कमेटी की हिदायत के मुताबिक कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ सिफारती पासपोर्ट फराहम किया गया। कमेटी इजलास में कैदियों की मुंतकली के मुआहिदों पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने दौरा सऊदी अरब के दौरान पाकिस्तानी सनतकारों के वफ्द की सरबराही की। रियाद में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए कानून साजी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ दो तरफा तिजारत को $20 अरब तक ले जाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर ने फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर के चेयरमैन हसन अल हवाजी और सऊदी पाक बिजनेस फोरम के चेयरमैन फहद अल बाश से भी मुलाकात की और दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सऊदी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौके मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकार माइंस, मिनरल्स और ज़रई अजनास में सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तानी ताजरों को मुत्तहिदा अरब अमारात के खरीदारों के साथ नेटवर्किंग के मौके फराहम करने के लिए दुबई में पाकिस्तान मिडल ईस्ट ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की तफसील जानेंगे राहिल अंसार से। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम पाकिस्तानी सफारतखाने, TDAP और एंग्लो पाकिस्तान ने बाहमी इश्तराक से किया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और मशरक़ वुस्ता के दरमियान तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के मौके तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद जुबैर मोतीवाला ने दुबई में बरामद कुनंदगान के लिए इंक्यूबेटर सेल बनाने की तजवीज़ पेश की। 45 एग्जिबिटर्स हैं पाकिस्तान से। इस साल के अंदर हमने ख़ास फूड और फूड एलाइड आइटम्स के ऊपर बड़ी तवज्जो दी है और उस तवज्जो में ये है कि हमने जो आपका जो 3.5-4 बिलियन का एक्सपोर्ट था, इंशाल्लाह ताला इस साल जब ख़त्म होगा 7 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी ने पाकिस्तान की डेयरी मसनूआत, गोश्त, फलों, सब्जियों और नॉन फूड मसनूआत के शोबों में मौजूद मौके से कॉन्फ्रेंस को आगाह किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तानी बरामदात की अहमियत और वैल्यू एडिड डेयरी मसनूआत की पैदावार की ज़रूरत पर रोशनी डाली। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इत्तलात और नशरियात के निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन के पहले डिस्प्ले सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखते हैं।
पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन के पहले डिस्प्ले सेंटर का इफ्तिताह हुआ। इत्तलाआत और नशरियात के निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों में पढ़ने लिखने और तहकीक का रुझान कम हो रहा है, इस इदारे की तरफ से डिस्प्ले सेंटर के कयाम से अवाम में तहकीक के रुझान को फरोग मिलेगा। ऐसे वक्त में जब लोगों में पढ़ने का और तहकीक का रुझान कम होता जा रहा है और इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी, ये ज़रूरत इस इदारे ने पूरी की है। तमाम जो किताबें हैं और जो पब्लिकेशंस हैं वो आला मयार की हैं। मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन बहुत ही नायाब किस्म की किताबें और तस्वीरें शाये कर रहा है। इस इदारे की पब्लिकेशन कायदे आज़म के मज़ार, शक्करबड़ियाँ, लोक विरसा और बाजार में भी दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि डिस्प्ले सेंटर में रखा गया मवाद आला मयार का है। तमाम जो किताबें हैं और जो पब्लिकेशंस हैं वो आला मयार की हैं। न सिर्फ ये कि जी जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है, मयारी है। निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि डैम्प 2012 में 2 इदारों के इंजमाम से कायम हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म्स एंड पब्लिकेशन पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद था। उन्होंने कहा कि डैम्प के डिस्प्ले सेंटर्स दूसरे शहरों में भी कायम किए जाएंगे। समीउल्ला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे को हुक्म दिया है कि वो सहूलत सेंटर फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को वापस करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने CDA को ट्रेल 5 और पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर समेत तमाम दफातर और उनसे उठाए सामान वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वापस करने का भी हुक्म दिया है। CDA की जानिब से मुनाल पर वाइल्ड लाइफ बोर्ड से सहूलत सेंटर वापस लेने से मुतालिक मामले की समाअत करते हुए अदालत ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड को खतरात से निपटने के लिए अपना सामान फिर से नस्ब करने की हिदायत की है। अदालत ने CDA को हिदायत की है कि इसके रेस्ट हाउसेज आवाम के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने मामले की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है जिस तक जरूर पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें हर चीज़ पर मुकद्दम है। इस मुल्क ने हमें पहचान दी है, इसको संवारना हम सब का फ़र्ज है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इज्तिमा से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि हमें ज़ाती मफादात से बालातर होकर इदारों को मजबूत बनाते हुए मुल्क व कौम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे, जबकि पोलिंग 3 मार्च को होगी। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने PTI की कल अदम क़यादत के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि अदालती फैसले के बाद PTI क़यादत कल अदम हो चुकी है, लिहाजा इस खुद साख्ता कल अदम क़यादत की नई मुहिम जोई का कानूनी और सियासी मैदान में मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि जब तक PTI की कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती, इसकी कल अदम क़यादत की तरफ से पार्टी वसाइल, दफ्तर और बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अज़मा बुखारी ने लीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि उन्हें मरियम नवाज की कामयाबी हजम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि लीमा खान नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बारे में गुफ्तगू करते हुए एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। अलीमा खान को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके नालायक भाई और भाभी के कारनामे ज़बान ज़द-ए-आम हैं। उन्होंने कहा कि अवाम तोशा खाना चोरी, अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ममनुआ फंडिंग और 9 मई के वाक़यात नहीं भूले। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली की खबरें देने के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन के कारकुनों की इस्तेदाद में इजाफे के लिए बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की तफसील से आगाह कर रही हैं सदफ अफसर। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। ये चैलेंज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके खतरात से आगाही के लिए मीडिया का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान टेलीविजन माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात के बारे में अवाम को लम्हा ब लम्हा आगाही देने के लिए न सिर्फ खसूसी प्रोग्राम नशर करता है, बल्कि इस काम पर मामूर अफराद की तरबियत को भी खसूसी अहमियत देता है। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निमटने के हवाले से एक सहाफ़ी कैसे बेहतर रिपोर्टिंग कर सकता है, इसी पर बात की गई है PTV अकेडमी में। तरबियती वर्कशॉप में बरतानवी हाई कमीशन से माहिरीन और मुहक्किकीन ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक को दरपेश चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, कुदरती आफात, पानी की कमी, फिजाई आलूदगी और इन जैसे मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी। We came to PTV today to talk about climate change, to talk about how we can work on media narratives around climate change and to break down some of the kind of technical issues
on climate change and how we can make it more of a media-friendly story. What we can do to change our practices to both reduce the amount of carbon emissions that we are producing, but also to adapt and mitigate our practices so that when disasters happen, they don't hit as hard. वर्कशॉप में पीटीवी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स इस्लामाबाद से सहाफ़ियों ने ख़ुसूसी दिलचस्पी ली, जबकि लाहौर, कराची और पेशावर सेंटर्स से नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। कहीं दूर बदीन और सक्खर में जाके भी किसी हमारे पाकिस्तानी दोस्त की लाइफ वहाँ पे मुतासर हो रही है, और लेकिन उनको ये कैसे पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में माहौलियाती तब्दीली किस तरीके से असरअंदाज हो रही है? जी हमारे सहाफ़ी दोस्त ही बता सकते हैं अपनी अच्छी रिपोर्टिंग से। क्लाइमेट चेंज हमारी सर्वाइवल का एक तरह से एक मसला बनता जा रहा है, तो इसमें हमने कोशिश की आज के थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन एक पर्सपेक्टिव बना सके लोगों के लिए। तकरीब के अख्ताम पर पीटीवी एकेडमी के जनरल मैनेजर इमरान सदीकी और आला अफसरान ने वर्कशॉप के शुरका को सर्टिफिकेट्स दिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बायस इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 81 साल थी। उनकी नमाज जनाजा में सहाफ़त और अदब के शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। सहाफ़ती हल्कों में नज़ीर नाजी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो मुख्तलिफ कौमी रोजनामों से मुंसलिक रहे। वो सवेरे सवेरे के उन्वान से कॉलम भी तहरीर करते थे। हालात हाज़रा पर उनके तज्ज़ियों और तहरीर को बेहद पसंद किया जाता था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मुल्क भर में आलमी मयार की बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रहा है। लाहौर में अरफा करीम टावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गुज़श्ता एक साल में बोर्ड ने लातादाद मनसूबे मुकम्मल किए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि PITB ने हस्पताल का HIMS निज़ाम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस बनाई। उनका कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित हो रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने लाहौर में मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में सिर्फ 30 रोज़ में 6 कारोबारी सहूलत मराकज़ कायम किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप रवां बरस अमरीका में हो रहा है। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अमरीकी कौंसल जनरल ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कौंसल खाने के लिए अराजी के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला के ताउन को सराहा। अमरीकी कौंसल जनरल ने अस्पतालों के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम्स की भी तारीफ की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का आखिरी इजलास पेशावर में हुआ। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि जब हुकूमत संभाली तो सूबे को माशी बहरान का सामना था। कलील मुद्दत में विफाक से 64 अरब रुपए की इजाफी रकम वसूल की गई। सूबाई खजाने में तकरीबन 100 अरब रुपए छोड़कर जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि अगले साल तक 5 लाख नौजवानों को रोजगार के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। इस मकसद के लिए मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों के साथ मुआहदे किए गए। सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर को कराची मैट्रिक बोर्ड के 10वीं जमात के नताइज में गड़बड़ से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। कमेटी ने अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला सिंध को सिफारिशात पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में गड़बड़ की जिम्मेदार है और गफलत की मरतकब पाई गई है, और इसमें कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मैट्रिक बोर्ड इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि किसी भी मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन कलीदी किरदार अदा करती हैं। कैडेट कॉलेज लाहौर के 87वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तालीम हासिल करने के साथ साथ मुख्तलिफ हुनर भी सीखें। गवर्नर पंजाब ने डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो खुद को मुल्क और कौम की तरक्की के लिए वक्फ कर दें। तकरीब से कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना डेविड ने कॉलेज की कारकर्दगी और तालीमी सरगर्मियों पर रोशनी डाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहा। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूँ रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम और अस्तोर में -9, गोपस -6 जबकि हुंजा में
-4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 10، کراچی 19، پشاور 6، جبکہ کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال اب جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔